The US is number one in each aircraft category, except for air-to-ground forces. 절대로 북한은 공군에서는 미국을 압도할 수도 없고 싸움을 1대1로 붙을 수도 없습니다. 북한도 한 1000대가 돼요. 그 중에서 실제적으로 싸울 수 있는 건 300대밖에 안 돼요. 그 300대 중에서도 다 자살용입니다. 자살용. 미국하고 싸우면 1시간도 못 버티죠. 북한이 미국을 따라간 날은 지구가 멸망하기 전까지 없습니다. 먼저 미국의 군사력에 대해서 네. 생각하셨나요? 제가 보니까 미국이 일단 개인 학위, 군대 학위는 전 세계에서 최강 이정표라고 해야 돼요. 마침표라고 하더라고요. 완전히 모델이라고 할 만큼 그만큼 군대 병력이나 이런 거는 세계 최강인 것 같고요. The quality. The US Army consists entirely of trained professionals, and many have real combat experience. Since the beginning of this century, the US has been involved in military conflicts in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Somalia, Libya, Uganda, and Yemen. While other countries still rely on conscripts to fill the numbers, the US can field an army of well-trained, experienced professionals. 미군이라고 하면 일단 육체적으로 강하죠. 훈련을 잘 받았기 때문에. 북한에 있을 때도 미군 한 명을 제끼려면 북한군이 한 5명 붙어야 되지 않을까 이렇게 생각을 했어요. 한 명, 북한군이 5명. 붙어도 될까 말까 이런 생각을 했거든요. 애들이 뭐라고 그러냐면 야, 쟤들은 양키들은 칼로 찍어도 피가 안 나온대 그랬어요. 허벅지에 칼로 찍어도 피가 안 나온다. 그렇게 저는 그게 강한 걸 알고 있었어요, 애들이. 근데 제가 지금 미군이라는 그 개인 장비 100kg 들고 막 달리고 이런 걸 봤을 때는 북한 특수부대는 엄두도 못 낼 것 같고요. 네이비실이나 그 다음에 델타포스 같은 미국 특수부대들 있잖아요. 이런 부대들 보면 북한의 특수부대요? 게임이 안 되고 이 군인 한 명하고 대상하려면 아마 북한군의 일부 군인들 하면 일반 법영부대는 한 10명이 돼야 될 것 같고 이거 가상이 아니고요. 그만큼 실전이 안 돼 있어요. 그래서 저는 이 특수부대가 만약에 북한하고 싸우게 되면 네이비슬 그리고 델타포스 특수부대가 들어간 평양을 그냥 무력화시키지 않을까. 한 개 부대만 들어가도 무력화시키지 않을까 그런 생각을 했었어요. 김정은을 끊어내는데 한 개 부대면 되겠다 이런 생각을 했어요. 그만큼 강력하다는 말씀을 드리고 싶습니다. The equipment, the military assets, and the technology used in combat have excellent quality. This is the defining reason why US casualties are usually fewer than those of their adversaries. The home base of the US is safe. The neighbouring countries are friendly. Potential enemies are far away. The large landmass makes it a country that is hard to invade. It also has coastlines along 2 oceans and strategic islands that hold military bases. The US forces can reach far, fast, and deploy great numbers of forces supported by the enforcement of air and sea superiority, combined with excellent transportation capabilities. 그러니까 미국이 왜 강대하냐 딱 질문은 미국이 생겨서 아직까지 포탄 한 발 떨어진 적이 없잖아요. 거기 제일 강력하고 싸움에 어디 나가도 병력이 손실되는 게 거의 없어요. 거기 두 번째고 세 번째는 특수부대 한 개 부대만 작전에 투입하면 나라 대통령도 대통령도 압송시키는 거 보고 놀랐고요. 네 번째는 군인 한 명을 위해서 전투기 수십 대 수백 대를 띄어서 데려오는 거. 그 모든 시스템이 딱 하나로 엮어봤을 때 미국은 군인이 강한 나라만큼 그 군인 한 사람을 위해서 얼마나 많은 돈을 들여서 그 군인을 최정예로 만들까. 예산이 얼마나 많이 그 사람을 소중하게 여기고 그 병사를 잃지 않기 위해서 또 얼마나 많은 장비를 투여하고 만약 위험에 처했을 때는 온 나라를 동원해서라도 위험에서 구출하고 이거는 전 세계적으로 미국밖에 없다. 그렇죠? 이렇게 말씀드립니다. The US has 1,400,000 active military personnel. This figure places it in 3rd place in this category. China has the largest army with slightly above 2 million soldiers, while India comes in 2nd place. This doesn't sound that impressive, but what makes the US military stand out is not necessarily the raw number of men. The US military is number 1 in air power, with 13,264 total military aircraft, a total that is greater than the other 5 greatest air forces combined. 2,085 are air-to-air fighters, 715 ground attack aircraft, 945 transportation aircraft,
5,768 helicopters, and 967 attack helicopters. The US is number one in each aircraft category, except for air-to-ground forces, where it's slightly topped by Russia. 북한 병력이 세계 4위로 나오잖아요. 네. 북한이 있을 때 북한이 군사 강국이라고 실제로 체감을 하면서 공부하셨나요? 실제로 북한에 있을 때는 그렇게 생각을 했습니다. 예, 북한에 있을 때는 우리가 최강이다. 예, 숫자도 많고, 그때 당시에는 우리는 미국하고 싸워서 이긴다. 이렇게 생각을 하고 있었죠. 근데 미국하고 싸워서 진다는 영상을 내보내면 군인들 심리전이잖아요. 현대전에서는 무기도 중요하지만 심리전도 굉장히 중요해요. 그러니까 항상 미국하고 싸워서 이긴다는 영상만 틀어주니까 아, 이기겠네. 이기겠네다가 이전은 쭉 가다가 이긴다. 이렇게 된 거예요. 이긴다 됐는데 미국을 못 보고 하는 말이죠. 미국하고 싸우면 1시간도 못 버티죠. 그때 당시에는 왜 그렇게 속을 수밖에 없는 이 폐쇄적인 국가다 보니까 그렇게 속을 수밖에 없었죠. 13,192대 예. total that is greater than the other 5 greatest air forces. 와, 엄청난. 미국의 항공기 이제 F-35 스텔스, 그다음 B-2 폭격기 뭐 여러 가지를 많이 봤거든요. 근데 일단은 이 미국의 항공기에 있어서는 북한도 인정하고 있어요. 북한도 이제는 미국 인정하고 있기 때문에 하늘로 내주고 싸움하겠다 이거예요. 근데 북한도 한 1,000대가 돼요. 1,000대가 되는데 공공기 무슨 헬기 뭐 여러 가지 다 합해서 1,000대가 되는데 그 중에서 실제적으로 싸울 수 있는 건 300대밖에 안 돼요. 300대인데 그 300대 중에서도 다 자살용입니다. 자살용 나가서 우리 돌아올 때 기름 대신에 포탄을 넣어달라. 다 자살용. 재래식이니까 언제 그 싸워서 미군 공군기와 붙어서 승리할 수 있는 그런 확신이 없잖아요. 어차피 떨어질 거잖아요. 그럼 올 때 기름 대신에 포탄을 넣어달라 이거예요. 그래서 북한은 일단은 하늘을 내주고 한다. 북한하고 공군하고 비교는 아예 자체가 안 된다. 이 말씀을 드리고 싶고요. 그거는 앞으로 미국도 아마 다 알고 있을 겁니다. 앞으로도 알고 있을 겁니다. 절대로 북한은 공군에서는 미국을 압도할 수도 없고 싸움을 1대1로 붙을 수도 없습니다. The US has a powerful navy that is designed to work in conjunction with its air forces. It has 20 aircraft carriers, 11 are regular fixed-wing carriers, while 9 are capable of hosting only helicopters and short takeoff planes like the F-35B. This is almost half of the world's total number of aircraft carriers, while most of the others belong to allied countries. The numbers of the US naval strength are a bit tricky. If we count the total number of naval assets, the US falls in 4th place, behind Russia and China, and even behind North Korea, that boasts a surprising 1st place. 제가 항모 전단을 보니까 항모 전단이라는 게 항공모함 한 척에다 순양함, 구축함, 그다음 잠수함, 그 다음에 해서 한 10척에다가 인원 보니까 몇만 명이 돼요. 북한 전군하고 무기하고 비교가 되면 아마 미군 해군이 위에 있지 않을까 이렇게 생각을 하고 있거든요. 공군은 이미 미군에 안 되는 거고 배 자체도 이렇게 훌륭한 배가 없어요, 북한은. 고속정 있어봐요. 오래된 재래식 고속정인데 이런 거 먼저 감시에 무슨 포탄 안 바르면 다 날아나는 거고요. 그 잠수함소에서는 아마 제공 많은 것 같아요, 북한이. 많아봤자 그 재래식이고 물에 들어가서 있는 시간도 얼마 못 있고 잠수하는 시간도 얼마 안 돼요. 근데 그런 잠수함들 숫자만 많아봤자 비교가 안 됩니다. 아예 안 되고 일단은 잠수함 하나 항공모함 한 척만 해도 북한이 10개 군단이 그냥 초타시킬 수 있는 그런 무기라고 봐야죠. 항공모함 전단 하나만 떴는데도 북한이 겁먹는 거는 이거 대응할 능력이 없는 거죠. 아무리 무슨 북한에 잠수함이 있던 했던 북한은 몽땅 털어서 그 전단을 대응하지 못할 것 같습니다. 미국이 최강입니다. 안 되는 거. 북한도 핵으로 미국을 억제할 수 있다고 생각을 하는 건가요? 북한은 핵을 만들어서 북한을 미국하고 싸워서 이기겠다는 게 아니고 우리가 핵을 갖고 있으니까 우리가 쏘면 그만큼 인명 피해가 늘어나잖아요. 우리는 그냥 다 터뜨리겠다 그냥. 미국은 생명을 존중하는 나라고 인권을 중시하는 나라잖아요. 미국이라는 그 자체가 자유민주주의 가치가 뭡니까 이게 국민의 인권을 제일 중요한 나라이기 때문에 국민한테 피해가는 아무리 핵을 이만큼 가지고 있어도 국민 한 사람 한 사람한테 피해를 줘서는 안 된다는 게 미국의 입장이지만 북한은 국민 한 사람이 소모품이기 때문에 그냥 내가 안 되면 김정은 내가 정치를 못하면 다 없어져야 돼 이런 생각을 갖고 있기 때문에
Back in 2013, the Pentagon stated that there were around 600 military bases overseas. A rough estimate would be around 1,000 overseas US military compounds. Approximately 165,000 military personnel is stationed outside the United States. This doesn't include areas of conflict such as Syria, Iraq, and Afghanistan. The US has significant forces deployed in around 55 countries and autonomous territories. It is also estimated that more than 150 countries have a certain degree of US military presence. 미국이 있기에 아마 평화가 있지 않을까 이런 생각을 합니다. 만약에 이런 미국이 존재하지 않고 미국도 그냥 미국만을 위해서 산다면 전 세계는 그냥 전쟁 속에 소용돌이 빠질 것이고 그리고 질서가 안 잡히고 핵도 무자비하게 그냥 사용을 하고 이렇게 해서 세계가 멸망하지 않을까. 그런데 다행히 미국이라는 위대한 국가가 질서를 확립하고 이런 불량배 국가들을 한 번에 제압을 하고 다시는 세계 질서에 이렇게 끼어들어서 혼란을 주지 못하게 할 수 있기 때문에 미국이 존재하기 때문에 세계가 존재한다. 이런 생각을 했었습니다. 북한 군인들이 이 영상을 본다면 어떻게 반응할까요? 북한이 이 영상을 볼 날이 진짜 있었으면 좋겠는데 보여주진 않죠. 제가 이 말씀드리기 전에 대한민국 CD를 봤다고 그래서 16살 여중생 3명이 징역 12년 받았어요. 온 군 사람들 총을 집결시키고 받았거든요. 그만큼 심리전이라는 게 굉장히 무서운 겁니다. 대북 전단을 왜 북한이 무서워하고 전단을 왜 무서워하냐. 눈으로 보면서 사람이 속으로 생각하고 일단은 내가 좋아했던 국가에 대해서 흔들리기 때문에 북한으로서는 차단을 하는데 몰래 군인들이 만약에 집에 휴가를 갔거나 어디에서 비밀스럽게 이걸 봤다. 어떻게 판단하겠습니까? 이거 싸움할 필요가 없네. 끝났네. 끝났어. 이거 뭘 하고 미국하고 싸우겠다는 거야? 이렇게 강력한데? 그러니까 군인들이 많은 군인들이 볼 수 있게 많은 또 군대 나갈 학생들이 볼 수 있게 이런 CD를 북한에 많이 밀발입해서 군인들이 군대 나가서 전쟁 일어났다 도발한다고 그러잖아요. 전쟁 김정은이 야 돌고 앞으로 하면 거꾸로 야 우리는 싸우지 못해. 우리 다 죽는데? 감히 미국하고 붙어? 김정은 너를 죽어야 돼. 그래서 김정은한테 촛불이 돌 수 있게 이런 영상은 지금 북한의 당국이 지금 검열이 심하지만 그래도 많이 해서 CD로 해서 USB로 해서 북한에 공급해서 북한 군대 나가는 군인들이 마음의 동료를 일으키게끔 만들어야 된다. 이 영상을 보면 군인들 절대 싸움 못합니다. 제가 봤을 때는 세계 최강입니다. 김정은은 봤죠. 이 영상을 봤죠. 안 볼 수가 없죠. 보면서 지금 우르렁거리는 게 뭐냐? 핵입니다. 핵을 더 강화하겠다. 강화하겠다. 나는 핵 병지 노송을 간철해 나가야 된다. 무슨 얼간이 같은 소리 하지 마라. 핵 포기하라는 소리 하지 마라. 이러잖아요. 무섭기 때문에. 이 모든 게 만약 육군이 그대로 북한으로 들어간다면 얼마나 버티겠습니까? 못 버텨요. 그렇기 때문에 북한이 지금 오직 매달리는 게 핵으로 해서 그냥 겁주는 것밖에 없어요. 우리 아니면 핵을 터뜨린다. 핵 터뜨린다. 그러니까 미국은 그 무고한 주민들 때문에 그냥 지금 달리고 있는 거예요. 야, 그러지 마라. 이렇게 그 한 명을 무고한 주민들을 죽일 수 없잖아요. 미국이란 나라가 얼마나 사람의 생명을 소중히. 그래서 김정은은 보면서도 저 밤잠을 못 잘 것 같습니다. 북한이 미국을 따라간 날은 지구가 멸망하기 전까지 없습니다. 저 그렇게 생각을 해요.